हाय फ्रेंड्स, आज आम देखा 2024 मसीहार गणेश पूजा भुवनेश्वर समस्त अंचल आज आम बुली देखा। प्रथम आज आम आसी पहुँची बरगढ़ रे। एठारे भुवनेश्वर सबुठ बड़ मेढ़ तैयारी यार उच्चता हो 57 फुट। आयोजक होउचंदी ब्राइट स्टार यूथ एसोसिएशन। बहुत सुंदर आयोजन एमाने करिसंती। एबे वर्षा होउची किंतु वर्षारे लोकंकर भिड़ आपण मन देखि पारचंती। 57 फुटर एते सुंदर मेढ़ देखिया पई लोक मानकर भिड़ देखंतु। एठारे भक्त मानक पई खाद्य पेयर व्यवस्था हेची एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य हेउची। यहाँ पर आमे आसी पहुँची जाइछु भुवनेश्वर द्वितीय बृहत्तम गणेश मूर्ति पाखरे। यह हूँ भुवनेश्वर नुआपल्ली नुआ साहि रे श्री श्री आखंडमणि सेवा संसद द्वारा यह आयोजित होईची। एठारे गणेश ठाकुरंकर उच्चता रही 56 फुट। बर्तमान आमे ठाकुरंक पाखरे आसी पहुँची गलुणी। आमे बर्तमान मुख्य गेट रे प्रवेश करी आरती करिथिलु एवं आरती करि सारिया परे प्रभु को दर्शन करथिलु। गणेश पूजा बुलाबुली रे वर्षा बाधक साजिथिले लोक मानकर भिड़ देखंतु। भिड़ कम हबारे नाही। प्रभु गणेशंकर हाथ रे 56 केजी लड्डू भी रही। वर्तमान प्रभुंकर आरती होउची। बहुत मीडिया पार्टनर यहाँ को स्पॉन्सर करुचंती। एठारे मेलोडी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन रही। वर्तमान बीजेडी श्रीमयी मैडम आसी पहुँची जाइछंती। आसंतु सुनिबा तांकर बाइट। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति समस्त को पवित्र गणेश चतुर्थी उपलक्षे बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन। एवं आज तो ओडिशार आउ गोटे गण पर्व नुआखाई। से अवसर समस्त को नुआखाई जुहार। एवं एठारे मेला मध्य लागिची। रंग बेरंगर लाइट सागं को छोट छुआंकर खेलना एवं दोली माना आपण देखिया को पाइबे। जेहेतु प्रबल भिड़ को रोकिया लगे आपण को 1 किलोमीटर पूर्व पार्किंग करिया पड़ियो गाड़ी। यहाँ पर आम आसी पहुँची जाइथिलु राम मंदिर पाखरे। ये हूँ राम मंदिर पछपटर दृश्य। यह छोट मेढ़ हेले मध्य देखिया को बहुत आकर्षणीय लगुची। एठारे जो गणेश मूर्ति देखुचंते यह मुंबई नागपुर रु आसीची एवं मूर्ति रे देखंतु जो अलंकार सब लागिची सब ओरिजिनल एवं बहुत आकर्षणीय मध्य देखा जाउची। यहाँ पर आम आसी पहुँची जाइथिलु सत्यनगर छकरे। आपण देखुचंती रॉयल क्लब तरफरु गणेशंक मूर्ति तैयारी हेची एवं मेढ़ मध्य सुंदर लगुची। वर्तमान आम सत्यनगर स्थित फोरम मार्ट आड़ को जाऊँ। एठारे गोपबंधु क्लब तरफरु बहुत सुंदर मेढ़ प्रस्तुत करा जायछि। गोपबंधु युवक संघ सत्यनगर प्रति वर्ष बहुत सुंदर मेढ़ तैयारी करती एवं मेलोडी प्रोग्राम मध्य आयोजन करिथांती। वर्तमान आम आसी मेढ़ पाखरे पहुँची जाइछु। आमे वर्तमान भितर को जाई भगवान गणेश को दर्शन करिबा। रात्रि हे आसिलानी। आपण माने देखुचंती प्रभु विभिन्न प्रकार फूल रे सुसज्जित होइछंती। एठारे तोषाली भवन पाखरे रामचरित मानस एक गीतिनाट्य मध्य आयोजित हो जाइछि। वर्तमान आमे आसी पहुँची जाइछु यूनिट 4 रे। एठारे आपण देखुचंती पहाड़ एवं गुंफा भली करा जाइछि। यहाँ भितरे भगवानंकर सुंदर मूर्ति स्थापित करा जाइछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଥିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବଡ଼ ମେଢ଼ ତିଆରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠାକାର ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଭଳି ଏକ ଭୂତ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଶହୀଦନଗରରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ 600 ମିଟର ଯାଏ LED ଲାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଶହୀଦନଗରର ମେଢ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମେଢ଼ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଶହୀଦନଗରର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ସବୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଶହୀଦନଗରର ମୋଟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶହୀଦ କ୍ଲବ ଗଣେଶ ପୂଜା ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଶହୀଦନଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ୱିନର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହୀଦନଗରରେ ଥିବା BMC ଭବାନୀ ମହଲର ଗଳିରୁ ସିଧାକୁ ଗଲେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତୃତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଶହୀଦନଗର ଅନ୍ୟତମ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରୂପାଲି ଛକରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ରୂପାଲି ଛକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲ ଗଣେଶ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ଶହୀଦନଗରର ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ୟୁନିଟ୍ 9ରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁମାରିଆନ୍ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ମେଢ଼ ଏବଂ ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବେ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶ୍ରିୟା ସ୍ୱାତି ହଲ୍ ପାଖରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମେଢ଼ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗରେ ଆମେ ଯିବା ରାଜମହଲ ଆଡ଼କୁ। ଏଠାରେ ଅଶୋକନଗରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ମେଢ଼ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାପୁଜୀ ନଗର ଆଡ଼କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ଏହି ମେଢ଼ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ବାପୁଜୀ ନଗରର 2-3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଜାନନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବାପୁଜୀ ନଗରର ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଗଜାନନ ଠାକୁର ଏବଂ ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଅଛି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମେଲୋଡ଼ି କେଉଁ ଦିନ ରହିଛି, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେଉଁ ଦିନ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ। ଏହା ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମେଢ଼ର ଭିତର ଅଂଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡାର ଥିବା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଜାଗମରାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଗମରାର ଏ ସୁନ୍ଦର ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜାଗମରାର ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେବ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପଛପଟରେ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜାଗମରାରେ ମଧ୍ୟ 4-5 ଜାଗା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜାଗମରାର ଆଉ ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜାଗମରାର ଆଉ ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରାର ଆଉ ଏକ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖରେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ପାଖରେ ଥିବା ବାରଭୁଜା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ। ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆଉ ଏକ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଆମେ ଫେରିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ CRPF ସ୍କୋୟାରରେ। ଏଠାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମେଢ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନୟାପଲ୍ଲୀର ନୂଆ ସାହିରେ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର 10 ହାତ ଏବଂ 10 ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖାରବେଳ ନଗରରେ। ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଏଠି ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ୟୁନିଟ୍ 6 ଗଙ୍ଗନଗରରେ। ଗଙ୍ଗନଗର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ 4-5ଟି ଠାକୁର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗଙ୍ଗନଗରର ଆଉ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସାଜସଜ୍ଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗଙ୍ଗନଗରରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ସେବା ସଦନ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଆସି ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି।
ଏହାପରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗନଗରର ଆଉ 2ଟି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଦେଖିକି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିବା ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଏବଂ ଗଣେଶ ଠାକୁର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।